Praise the Lord. Hallelujah. Can you raise your hand and say hallelujah? It's a time of worship. This is what the Lord joyful heart and do. So He made us and we stand for Him, give thanks and bless His holy name. For the Lord is good, His love is everlasting, and His faithfulness endures through all generations. Let's close your eyes. Father, thank you for this time you give. Thank you, Father, your presence. Thank you, Father, your presence and your protection. We praise you for your unfailing love this morning. Lord, this morning we honor you and acknowledging that you have created us for your glory. We trust that you have I command congregation in you. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Let's rise. The scripture declares that He created us for His glory. Let us honor Him and with gratitude and praise His holy name. Let's worship our living God. For that purpose, I call today worship team. You can forward and Hallelujah. Let's worship our living God. He's worthy to infill His power in our ministry. How many of you believe that? Hallelujah. To break every chain that is bound by Satan, we are called to break all the chains. Amen. To break every chain, 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 to break every chain. To break every chain. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Oh, there is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Come on, there is power. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. To break every chain, 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 to break every chain. Come on, we call to break every chain, 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 to break every chain. There's an army rising up. There's an army rising up. There's an army rising up to break every chain, 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 to break every chain. Come on, let's to break every chain, 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 break out. There is power. There
is power, wonder working power. We believe, Lord. There is power, wonder working power. We believe, Lord, we believe, Lord. There is power, wonder working power. We believe, Lord. To break every chain, to break every chain, to break every chain, oh Lord. To break every chain, 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 to break every chain. Lord, Satan ശക്തികളെ ജയിക്കും ഞാൻ, വചനത്തിൻ ശക്തിയാ ജയിക്കും ഞാൻ. സാത്താന്റെ ശക്തികളെ ജയിക്കും ഞാൻ, വചനത്തിൻ ശക്തിയാ ജയിക്കും ഞാൻ. ബുദ്ധിക്കതീതമ ശക്തി എന്നിൽ നിറച്ചെന്നെ ജയാളിയായി നടത്തുന്നു. ബുദ്ധിക്കതീതമ ശക്തി എന്നിൽ നിറച്ചെന്നെ ജയാളിയായി നടത്തുന്നു. സാധ്യമേ, സാധ്യമേ, എല്ലാം സാധ്യമേ. യേശുവൻ കൂടെ ഉള്ളതാ. ഹല്ലേലൂയ. സാധ്യമേ, എല്ലാം സാധ്യമേ. യേശുവൻ കൂടെ ഉള്ളതാ. അസാധ്യമായി, അസാധ്യമായി എനിക്കൊന്നുമില്ല. എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവൻ മുഖാന്തരം. അസാധ്യമായി എനിക്കൊന്നുമില്ല. എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവൻ മുഖാന്തരം. ബുദ്ധിക്കതീതമ അത്യത്ഭുതങ്ങളാൽ എന്റെ ദൈവം എന്നെ നടത്തുന്നു. ബുദ്ധിക്കതീതമ അത്യത്ഭുതങ്ങളാൽ എന്റെ ദൈവം എന്നെ നടത്തുന്നു. സാധ്യമേ, എല്ലാം സാധ്യമേ. യേശുവൻ കൂടെ ഉള്ളതാ. ഹല്ലേലൂയ. സാധ്യമേ, എല്ലാം സാധ്യമേ. യേശുവൻ കൂടെ
every chain, to break 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 every chain. Those who believe in this morning, come on, to break every chain, 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 to break every chain. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Come on, can you declare that? There is power in the name of Jesus. To break every chain, 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 to break every chain. We praise the Lord Jesus. Come on, exalt His name and clap your hands and exalt His name. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. So we can pray for some vacancies. Brother Vishnuvara notes and pray matter. We can pray for our world. We know that in this place, many places are war is going on. We will pray for that peace of our world. Also, we pray for our college and all the leading figures of this college, and also pray for today's service. Thank you for this wonderful time that you granted in our life, Father. Thank you for all your blessings which you have granted in our life, Father. Thank you for your loving kindness, Father. Now we are coming on High presence in order to worship your name and adore your name, Father. Now we are praying some of the great nations. We are praying for all the nations, some of the world. Now it is going on, war is going on, so we are praying for that countries to make peace and joy, harmony, and we pray for all our leading figures of our seminary, all the teachers and non-teaching staff, and we pray for our president sir and administration sir and their families, Father. Bless them and guide them, and also we pray for today teacher and translator. So bless them and guide them, and let your Holy Spirit lead them. Whatever they will speak through your Holy Spirit, you guide them. In His name I offer this prayer. Amen. Amen. Hallelujah. Can you raise your hand and say hallelujah? Hallelujah. I greet you to everyone in the most precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. I express my deep gratitude to our living God for bestowing upon the privilege for being chosen for His glorious ministry. I am thankful to respected Reverend Dr. Johnson Daniel, the President, and to Lucy Ma'am, the co-founder of this opportunity to study this seminary. Also express my gratitude to Mr. Samsi Daniel and Reverend Wilson Sandwood. I greet the respected Principal, Vice Principal, Registrar, Academic Dean, and Dean of Student, Chaplain, Librarian, all teaching and non-teaching staff, along with all my classmates and friends whose collective contribution greatly will enrich the academic and spiritual life of my seminary life. I am especially grateful to my pastor and my parents whose steadfast support has been integral to my theological journey. Furthermore, I extend thanks to my mentors, Reverend Robin Rajan and Reverend Y. Thomas for their insightful guidance and help this sermon. Once again, I extend my warm greeting and gratitude to all. ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിലുള്ള എന്റെ സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു. For today's sermon, let's ponder upon the epistle of Ephesians, chapter 6, verse 10 to 17. Selected verse 10, 12, and 13. അല്പസമയത്തെ ചിന്തക്കായി നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരുവചനത്തിലേക്ക് തിരിക്കാം. എഫേസ്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 6-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 10 മുതൽ 17 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ, തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വേദഭാഗങ്ങൾ
10, 12, 13 നിയുക്തരായ ദേവദാസന്മാർ വായനയിൽ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നതായിരിക്കും. Finally, be strong in the Lord and in His mighty power. 12. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the power of His dark world, and against the spiritual force of evil in the heavenly realm. 13. Therefore, put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything to stand. ലേഖനം 6-10-12-13 ഒടുവിൽ കർത്താവിലും അവന്റെ അമിതബലത്തിലും ശക്തിപ്പെടുന്നു. 12 വാക്യം. നമുക്ക് പോരാട്ടമുള്ളത് ചില രക്തങ്ങളോടല്ല, വാഴ്ചകളോടും അധികാരങ്ങളോടും ഈ അന്ധകാരത്തിന്റെ ലോകാധിപതികളോടും സ്വർലോകത്തിലെ ദുഷ്ടാത്മാ സേനയോടും അത്രേ. 13 വാക്യം. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ദുർദിവസത്തിൽ എതിർപ്പാനും സകലവും സമീപിച്ചിട്ട് ഉറച്ചു നിൽപ്പാനും കഴിയേണ്ടതിന് ദൈവത്തിന്റെ സർവായുധവർഗം എടുത്തുകൊള്ളുന്നു. Thank you, brothers. The letter to Ephesians is a prison epistle, which is brought from in Rome AD 60. AD 62 റോമിൽ വെച്ച് എഴുതപ്പെട്ട ഒരു കാരാഗ്രഹ ലേഖനമാണ് എഫേസ്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം. This epistle is composed of the warm thought that flowed forth from Paul's constant meditation on Jesus Christ during his long rest in the Roman house. റോമൻ തടവറയിലായിരുന്നപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവുമായുള്ള അഭേദ്യമായ ബന്ധത്തിൽ പൗലോസിന് ലഭിച്ച ചില ചിന്തകളാണ് ഈ ലേഖനത്തിൽ പ്രധാനമായും എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. In the first 3 chapters, God tells us what He done. ആദ്യത്തെ 3 അധ്യായങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. The last 3 chapters tell us what we should do for God. എന്നാൽ അവസാനത്തെ 3 അധ്യായങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നാം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അവിടെ പറയുന്നു. Chapter 6 verse 10-20 about exhortation concerning the spiritual warfare. 6-10 മുതൽ 20 വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആത്മീയ യുദ്ധത്തിന്റെ ചില പ്രബോധനങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. Paul addressing all the family of God, he make a stirring appeal to them as soldier of Christ. അവിടെ ഉണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാ വിശ്വാസികളെയും അവിടെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നതിന് ഉപരിയായി എല്ലാവരെയും ക്രിസ്തുവിന്റെ ഒരു പടയാളിയായി അവിടെ പൗലോസ് അവരെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. The need for God's power, divine weapon and prayer are described in this chapter. ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയെക്കുറിച്ചും പ്രാർത്ഥനയുടെ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ചും ദൈവികമായ ആയുധങ്ങളെക്കുറിച്ചുമാണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായും പ്രതിപാദിപ്പിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. Especially important in this is spiritual warfare. പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയം അല്ലെങ്കിൽ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മീയ യുദ്ധം എന്നതാണ്. Based on the scripture portion, I would entitle my sermon as വായിച്ചതായ വേദഭാഗത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഞാൻ എന്റെ പ്രഭാഷണത്തിന് ഇപ്രകാരം തലക്കെട്ട് കൊടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Remain steadfast in spiritual warfare. ആത്മീയ യുദ്ധത്തിൽ സ്ഥിരതയുള്ളവരായിരിക്കുക. Remain steadfast in spiritual warfare. ആത്മീയ യുദ്ധത്തിൽ സ്ഥിരതയുള്ളവരായിരിക്കുക. The concept of spiritual warfare introduces a profound and often unsettling aspect of the Christian experience. ആത്മീയ യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്ന പദം ക്രിസ്തീയ അനുഭവത്തിന് ഒരു അസ്വസ്ഥത ഉളവാക്കുന്ന ഒരു പദമാണ്. The idea of engaging in battle against evil spirit can be discomforting. പൈശാചിക തന്ത്രങ്ങളോട് യുദ്ധം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ എതിർത്ത് നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം ഒരു അസ്വസ്ഥത നൽകുന്ന ഒരു പദമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാഹചര്യമാണ്. But it is essential to recognize that the spiritual warfare represents the ongoing conflict between God's kingdom and Satan's kingdom, a struggle between good and evil. എന്നാൽ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു സത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മീയ യുദ്ധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവരാജ്യവും സാത്താന്റെ കൂട്ടരും തമ്മിലുള്ള ഒരു യുദ്ധമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നന്മയും തിന്മയും തമ്മിലുള്ള ഒരു യുദ്ധമാണത്. This is a time faith has often diminished and there is a growing indifference towards the seriousness of the spiritual realm. ആത്മീയ തലത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാത്തതും വിശ്വാസ ത്യാഗവും സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇവിടെ എല്ലാവരും ആയിരിക്കുന്നത്. When believers forget the seriousness of Christian life and they live without a clear understanding of the spiritual battle at hand, the concept of spiritual warfare became true-lized. ഇവിടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ജനം മനസ്സിലാക്കാതെ പോകുമ്പോഴും ആത്മീയ യുദ്ധത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കാതെ അവർ മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോഴും ഇവിടെ ആത്മീയ യുദ്ധത്തിന് ജനങ്ങൾ നിസ്സാരമായി കാണുകയാണ്. As a result, the fear of God wanes and the power and authority of darkness are overlooked, rendering time like spiritual warfare largely meaningless. ഇവിടെ ദൈവത്തിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ഇല്ലാതെയാകുന്നു. പൈശാചികന്റെ അന്ധകാര ശക്തികൾ ഉയർന്നു വരുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ആത്മീയ യുദ്ധത്തിന് ഒരു അർത്ഥവുമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. However, we must not forget that there is indeed a battle to be fought. എന്നാൽ നാം ഒരു സത്യം മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മുടെ മുൻപിൽ ഒരു യുദ്ധമുണ്ട്. A battle that is not largely physical. ആ
ആ യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ശാരീരികമായ ഒരു യുദ്ധമല്ല. As Christian, we are called to stand firm and remain steadfast in the ongoing conflict, relying on the power of God to overcome the force of evil. അതിനാൽ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയിൽ നാം ആശ്രയിച്ച് പൈശാചിക ശക്തിയെ തരണം ചെയ്യുവാനും നാം നമ്മുടെ മുൻപിലുള്ള പ്രയാസങ്ങളെ പ്രതിസന്ധികളെ അഭിമുഖീകരിക്കുവാനും വേണ്ടിയാണ് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസി എന്ന നിലയ്ക്ക് നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും ദൈവം വിളിച്ചത്. In order to live a Christian life with steadfastness in spiritual warfare, we need to stand firm in three things on the basis of this scripture portion. ഈ ആത്മീയ യുദ്ധത്തിൽ സ്ഥിരത കാണിപ്പാൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരതയുള്ള ഒരു വിശ്വാസ ജീവിതം കാഴ്ചവെപ്പാൻ ഞാൻ 3 കാര്യങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വയ്ക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Primarily, we need to stand in Christ. ഒന്നാമതായി ക്രിസ്തുവിൽ നാം ഉറച്ചു നിൽക്കണം. I repeated, stand in Christ. ഒന്നാമതായി നാം ക്രിസ്തുവിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണം. The phrase in Christ describes the spiritual position of the believer. ക്രിസ്തുവിൽ എന്ന പദം നാം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെയും ആത്മീയമായ അവരുടെ സ്ഥാനത്തെ കാണിക്കുന്നു. In Ephesians chapter 6 verse 10, Paul assured believers, finally be strong in the Lord and the strength of his might. എഫേസ്യർ 6:10 വാക്യം നാം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നാം കാണുന്നു, ഒടുവിൽ കർത്താവിലും അവന്റെ അമിത ബലത്തിലും ശക്തിപ്പെടുവിൻ പൗലോസ് പറയുകയാണ്. This statement underscored the reality that the Christian life is a battlefield. ഇവിടെ പൗലോസ് നമ്മോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യുദ്ധകളമാണ്. The Greek term in endunamo translated as be strong. യവനായ പദമായ എൻഡുനാമോ എന്നതിനെ ശക്തിപ്പെടുക എന്നതായി പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. It convey the idea of being empowered or strengthened as if by clothing of divine strength. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ശക്തിപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ ബലപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ ദൈവിക ശക്തിയെ ഒരു വസ്ത്രം പോലെ നമ്മൾ ധരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. This power is not self-generated. ഈ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്വയത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവായി വരുന്ന ഒരു ശക്തിയല്ല. But as the Greek word kratos suggests, it is manifested power of God which is active and effective. എന്നാൽ യവനായ പദമായ ക്രാറ്റോസ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്ഥിരമായ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു അത്യന്ത ശക്തിയാണ്. Thus Paul's command to be constantly strengthened in the Lord and in the power of his might call for all believers to rely on his divine resource available through a continuous active relationship with Christ. ഇവിടെ പൗലോസ് പറയുകയാണ്, ഒടുവിൽ കർത്താവിലും അവന്റെ അമിത ബലത്തിലും ശക്തിപ്പെടുവിൻ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവവും മനുഷ്യനുമായുള്ള അഭേദ്യമായ ആ ഒരു ബന്ധത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുവാനും അതിൽ സ്ഥിരത കാണിക്കുവാനും ആണ്. Paul emphasizes that our strength must come from the Lord, not ourselves. ഇവിടെ പൗലോസ് പറയുന്നത് ആ ശക്തി മനുഷ്യനിൽ നിന്നല്ല മറിച്ച് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നാം പ്രാപിക്കണം എന്നാണ്. Be strong is a command implying ongoing dependence on God. ഉറച്ചു നിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ശക്തിപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആഹ്വാനമാണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൽ നാം പൂർണ്ണമായി ആശ്രയം വയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. When David against Goliath, he relied on God's strength, not his own. ദാവീദ് ഗോലിയാത്തിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ പോയപ്പോൾ അവൻ തന്റെ സ്വയത്തിൽ ആശ്രയം വെച്ചില്ല, മറിച്ച് ദൈവത്തിൽ അവൻ ആശ്രയം വയ്ക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു. That strength made him to stand firm before the enemy. ആ ഒരു ശക്തിയാണ് ശത്രുവിന്റെ മുമ്പിൽ സ്ഥിരത കാണിക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുവാൻ തന്നെ സഹായിച്ചത്. Struggles may come, but the power of God make a believer to stand in the midst of those difficulties. ഒരുപക്ഷെ പ്രതികൂലങ്ങൾ, പ്രയാസങ്ങൾ, പ്രതിസന്ധികൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആഞ്ഞടിച്ചേക്കാം. പക്ഷേ അതിലെല്ലാം ഉറച്ചു നിൽക്കുവാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു അത്യന്ത ശക്തിയാണ്. It is not to simply standing or surviving. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ കേവലം കൈകെട്ടി വെറുതെ നിൽക്കുക എന്നുള്ളതല്ല. Rather standing Christ with the power and strength on his might. മറിച്ച് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവിലും അവന്റെ അമിത ബലത്തിലും ശക്തിപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ആശ്രയം വയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. This signifies steadfastness in faith and unwavering confidence in Christ's promises. ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയ വാഗ്ദത്തങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങളിൽ നമ്മൾ വിശ്വാസം വയ്ക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ സ്ഥിരത കാണിക്കുന്നതിനെയും അല്ലെങ്കിൽ അചഞ്ചലമായ ഒരു വിശ്വാസത്തെ ഇവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. The Christian life is not a playground but a battleground. ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കളിക്കളമല്ല, മറിച്ച് അതൊരു യുദ്ധക്കളമാണ്. As believers are engaged in a relentless spiritual struggle. നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ജീവിതം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിരന്തരമായ പ്രയാസങ്ങളിലും വേദനയിലും കൂടിയാണ് അവർ നിരന്തരമായി കടന്നു പോകുന്നത്. The call is not to enjoy a life of leisure but to stand firm as a soldier in the service of Christ. നമ്മെ ദൈവം വിളിച്ചത് ഒരു നിസ്സാരമായ അല്ലെങ്കിൽ ആസ്വാദകരമായ ഒരു ജീവിതം കാഴ്ചവെപ്പാനല്ല, മറിച്ച് കർത്താവിന്റെ ഒരു പടയാളിയായി ധീരയോദ്ധാവായി ഉറച്ചു നിൽക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ്. So we should be aware of the seriousness of Christian life and the responsibility of being empowered with the power of Christ. അതിനാൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശക്തി ലഭിച്ചതിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കിയും അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം മനസ്സിലാക്കിയും നാം ഉറച്ചു നിൽക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ മുൻപോട്ട് പോകേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. Even in the midst of all limitation, we must trust in the God's unlimited power. ഈ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആഞ്ഞടിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങളുടെ പ്രതിസന്ധികളുടെ മധ്യത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ അത്യന്ത ശക്തിയിൽ നാം ഉറപ്പുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരായിരിക്കണം. As daily
for God's strength to face challenges. നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നാം നേരിടുന്ന ഓരോ വെല്ലുവിളിയും അഭിമുഖീകരിക്കുവാനുള്ള ദൈവിക ശക്തിക്ക് വേണ്ടി നാം ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. And understand the strength available for us. നമ്മൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു അത്യന്ത ശക്തിയുടെ മഹത്വം എന്താണെന്ന് നാം തിരിച്ചറിയുക. The same power that raised Christ from the dead. യേശുക്രിസ്തുവിനെ മരണത്തിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ച അതേ അത്യന്ത ശക്തി. This strength is not abstract but active and available to the believers. ഈ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മെ വിട്ട് അകന്നു പോകുന്ന ഒരു ശക്തിയല്ല, മറിച്ച് എല്ലാവർക്കും ലഭ്യമായ ഒരു ശക്തിയാണ്. Imagine a power outlet there. നമ്മൾ ഒരു വൈദ്യുതി ഉൽപാദന കേന്ദ്രത്തിനെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക. The energy is always available, but we must connect to it. അവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഊർജ്ജം എപ്പോഴും ഉണ്ട്, പക്ഷേ നാം എപ്പോഴും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. Similarly, we access God's strength through faith and surrender. അതുപോലെ ദൈവവുമായ ഒരു ബന്ധം നമുക്ക് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വിശ്വാസവും അല്ലെങ്കിൽ കീഴ്പ്പെടലും അല്ലെങ്കിൽ സമർപ്പണവും ഉണ്ടാകേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. Because we do not rely on the human resources. കാരണം നമ്മൾ ലോകത്തിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യരെയും നമ്മൾ ആശ്രയം വയ്ക്കുന്നില്ല. Rather, trust in God's might to overcome temptation, trials, and spiritual attacks. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആഞ്ഞടിക്കുന്ന പ്രലോഭനങ്ങൾ, വേദനകൾ, പ്രയാസങ്ങൾ, പരീക്ഷകൾ അതിനെ തരണം ചെയ്യുവാൻ നാം ദൈവത്തിലുള്ള ശക്തിയിലാണ് ആശ്രയം വയ്ക്കുന്നത്. Thus Paul says, "I can do all things through Christ who strengthens me." അതിനാൽ പൗലോസ് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവൻ മുഖാന്തരം ഞാൻ സകലത്തിലും മതിയാകയാണ്. Think about a small child when he crossing a busy street with their parents. ഒരു തിരക്കുള്ള ഒരു നഗരവീതിയിൽ ഒരു കുട്ടി ഒരു റോഡ് മുറിച്ച് കിടക്കുന്നതായി നാം സങ്കല്പിക്കുക. The child's confidence lie in holding the parent's hand. അവിടെ നാം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുഞ്ഞിന്റെ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് തന്റെ മാതാവും പിതാവും തന്റെ കരങ്ങളിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. Trusting their strength to guide and protect them. തന്റെ മാതാപിതാക്കൾ തന്നെ സംരക്ഷിക്കും എന്നുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസം ആ കുഞ്ഞിനുണ്ട്. Similarly, our security in holding on to Christ. അതുപോലെ നാം നമ്മുടെ ജീവിതവുമായി അതിൽ നിന്ന് കൂട്ടിമുട്ടിച്ചാൽ നമുക്ക് അവിടെ ഇപ്രകാരം കാണുവാൻ സാധിക്കും, നമ്മുടെ ഉറപ്പെന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം നമ്മെ പിടിച്ചത് ഒന്ന് മാത്രമാണ്. Ephesians chapter 6 verse 10 calls every believer to stand strong in the Lord and rely on His mighty power. എഫേസ്യർ 6:10 നാം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് ഇപ്രകാരം കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു, ഒടുവിൽ കർത്താവിലും അവന്റെ അമിത ബലത്തിലും ശക്തിപ്പെടുവിൻ. Victory is not achieved by human effort but by trusting in fully in God. വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം മനുഷ്യന്റെ സഹായത്താൽ നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നല്ല, മറിച്ച് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയം വയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒന്നാണ് വിജയം എന്ന് പറയുന്നത്. As we face the struggle in life, remember that Christ's strength is sufficient. നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രയാസങ്ങൾ, പ്രതിസന്ധികൾ അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോൾ നാം ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക, അതിലെല്ലാം നമ്മെ മറികടക്കുവാൻ കർത്താവിന്റെ ശക്തി നമ്മെ സഹായിക്കും. Stand in Christ, ക്രിസ്തുവിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക. knowing we are not alone and God's power is working through us. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒറ്റയ്ക്കല്ല എന്നുള്ള സത്യം നാം മനസ്സിലാക്കുക. ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി നമ്മെ വഴി നടത്തുവാൻ മതിയായ ഒന്നാണ്. Amen. Hallelujah. Secondly, we must stand against devil and his schemes. രണ്ടാമതായി ശത്രുവിനോടും അതിന്റെ തന്ത്രങ്ങളോടും നാം എതിർത്ത് നിൽക്കണം. I repeat, stand against devil and his schemes. ശത്രുവിനോടും അവന്റെ തന്ത്രങ്ങളോടും നാം എതിർത്ത് നിൽക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. In Ephesians chapter 6 verse 12 highlight the nature of a Christian spiritual warfare, which is not a worldly conflict but profound struggle against malevolent spiritual forces. എഫേസ്യർ 6:12 നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കവിടെ ഇപ്രകാരം കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു, നമുക്ക് യുദ്ധമുള്ളത് ജഡരക്തങ്ങളോടല്ല, മറിച്ച് വാഴ്ചകളോടും അധികാരങ്ങളോടുമാണ് നമുക്ക് യുദ്ധമുള്ളത്. Paul employs the Greek term pale to describe the spiritual conflict, drawing on the imaginary of wrestling. ഇവിടെ ഈ ആത്മീയ യുദ്ധം എന്ന പദത്തെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുവാൻ വേണ്ടി യവനായ പദമായ പലെ എന്ന വാക്കാണ് പൗലോസ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതെന്ന് പറഞ്ഞത് കുസ്തി എന്ന കാര്യത്തെ അതിന് സാമീപ്യമുള്ള ഒരു വാക്കാണ്. However, pale give much more deeper meaning of the battle between believers and the power of evil. ദൈവത്തിന്റെ ജനവും ശത്രുവിന്റെ ജനവും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധത്തെ കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ വരച്ച് കാണിക്കുവാൻ പലെ എന്നുള്ള വാക്കുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. Indicating that the nature of struggle is far more complex and spiritual than any human confrontation. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവിക യുദ്ധം അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യരുമായുള്ള ഏത് യുദ്ധത്തെക്കാൾ ഗൗരവവും പ്രാധാന്യവും അർഹിക്കുന്ന ഒരു യുദ്ധം എന്നുള്ളതാണ്. Paul declares that the believer's struggle is not against the flesh and blood, underscored the non-worldly nature of the conflict. ഇവിടെ പൗലോസ് പറയുന്നത് നമുക്ക് പോരാട്ടമുള്ളത് ജഡരക്തങ്ങളോടല്ല. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ലോകപരമായ യാതൊന്നിനോടും നമുക്ക് യുദ്ധമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. A believer as Christian soldier faces a formidable adversary, the devil and his schemes. ഒരു ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസിയായിരിക്കുന്ന നാം പോർക്കളത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ പൈശാചികളിൽ നിന്നും അവന്റെ തന്ത്രങ്ങളാലും ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ, പ്രതികൂലങ്ങൾ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരും. This tactic may manifest in subtle way, often appealing to the believer's fleshly desire, pride and self-image. അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, ചെറിയ അഭിലാഷങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ശത്രുവിന്റെ പല തന്ത്രങ്ങളും നമ്മെ സ്വാധീനിക്കാൻ ഇടയാകും. Satan does not appear as a horned figure with a pitchfork.
കൊമ്പും വാലുമുള്ള ഒരു വിചിത്ര ജീവിയായി ആയിരിക്കില്ല ഒരിക്കലും പിശാച് നമ്മുടെ ഈ മുൻപിൽ പ്രത്യക്ഷനാകുന്നത്. but often present himself in more indigenous form, such as an angel of light or minister of righteousness who promote a false gospel to self-righteousness. പക്ഷേ സ്വയം നീതീകരണം എന്ന തെറ്റായ സുവിശേഷത്തെ പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരു വെളിച്ച ദൂതനായിട്ടാണ് ഇവിടെ പിശാചിനെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. This false message centered on human goodness, personal achievement and self-improvement, all of which ultimately divert the believers from the true righteousness found in Christ. ഈ തെറ്റായ സന്ദേശം മനുഷ്യന്റെ നന്മയെയും വ്യക്തിപരമായ നേട്ടങ്ങളെയും സ്വയം മെച്ചപ്പെടുത്തലിനെയും ഒരു വിശ്വാസിയെ ക്രിസ്തുവിലുള്ള യഥാർത്ഥ നീതീകരണത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു. The enemy's objective is clear: to defeat a believer, because a defeated believer experiences spiritual failure. പിശാചിന്റെ തന്ത്രം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വ്യക്തമാണ്. ഒരു വിശ്വാസിയെ പരാജയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അവന്റെ പ്രധാന തന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. This failure manifests in a loss of joy, peace and assurance in God's presence. അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസി പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുന്നു, സന്തോഷം നഷ്ടപ്പെടുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിലുള്ള ആശ്രയം അല്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പ് എന്നേക്കുമായി അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നഷ്ടമായി പോകാൻ ഇടയാകുന്നു. Without the strength in the Lord, the believer may experience uncertainty about the future, insecurity in their relationship with God, and a lack of confidence in the promise of eternal life. ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി അവരിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുമ്പോൾ ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്ക അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഉടലെടുക്കുന്നു. മാത്രമല്ല ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് അവർക്കൊരു സംശയം ഉളവാകുന്നു. അവസാനമായി നിത്യത എന്ന വാക്തത്തെ അവർ സംശയിക്കുവാനിടയായിത്തീരുന്നു. The only way to overcome such overwhelming opposition is through divine strength. ദൈവിക ശക്തി ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ വെല്ലുവിളികളെ തരണം ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. This strength make a believer to stand against devil and his schemes. ഈ ഒരു അത്യന്ത ശക്തിയാണ് ശത്രുവിന്റെയും അവന്റെ സകല തന്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മെ വിജയിപ്പാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നത്. The force of evil Paul described both powerful and numerous. ഇവിടെ പൗലോസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പൈശാചിക ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ശക്തിയുള്ളതും എണ്ണമറ്റതുമാണ്. They are not only the rulers and authorities, but also a vast multitude of malevolent spirit that wage war against the believer. അവർ കേവലം അധികാരികളോ അല്ലെങ്കിൽ അധികാരമുള്ളവരോ അല്ല, മറിച്ച് ഒരു കൂട്ടം ശക്തിയുള്ള ഒരു പൈശാചിക മേഖലയാണ് ഒരു വിശ്വാസിക്കെതിരായി യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ നിൽക്കുന്നത്. The Greek word skotos used for darkness. ഇവിടെ ഇരുട്ടിനെ കാണിക്കുവാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന യവനായ പദം എന്ന് പറയുന്നത് സ്കോട്ടോസ് എന്നാണ്. It referred to moral and spiritual blindness, symbolizing the ignorance and denial of the truth and reality. യാഥാർത്ഥ്യത്തെയും സത്യത്തെയും തള്ളിക്കളയുന്ന അധാർമികമായ അന്ധതയെ ഇവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. This darkness is the power that blinds individuals to the light of the gospel. ഈ അന്ധകാരം എന്ന് പറയുന്നത് സുവിശേഷം എന്ന വെളിച്ചത്തെ കാണുവാൻ കഴിയാതെ വേണം ജനങ്ങളുടെ കണ്ണിനെ കുരുടാക്കുന്ന ഒരു അന്ധകാരം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുട്ടാണ്. Preventing them from recognizing that the truth of Christ's redemptive work and the promise of eternal salvation. ക്രിസ്തുവിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിനെ കുറിച്ച് നിത്യത എന്ന കാഴ്ചപ്പാടിനെ കാണുവാൻ കഴിയാതെ വേണം ജനങ്ങളുടെ കണ്ണിനെ അന്ധമാക്കുന്ന ഒരു അന്ധകാരമാണ് ഈ അന്ധകാരം എന്ന് പറയുന്നത്. The impact of these evil forces is manifest in a pervasive wickedness of this world: division, prejudice, anger, hatred, pride, violence, and immorality. വിഭജനം, കോപം, അഹങ്കാരം, പ്രക്ഷോഭം, അധാർമികം, മുൻവിധി എന്നീ പല രീതിയിൽ പൈശാചിന്റെ തന്ത്രങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രകടമാകുന്നു. While the devil in this world, the readily apparent, the question arises as to why humanity, despite its awareness of this injustice, has not been able to eradicate it. ഈ മേൽപ്പറഞ്ഞ ദുഷ്ടതകൾ ഈ ലോകത്ത് പെരുകി വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ ഒരു ചിന്ത ഉളവാകുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ അധാർമികമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടി വരുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യന് അതിനെ തടയുവാൻ സാധിക്കാത്തത്? The answer, according to Paul, lies in the presence of powerful spiritual force, Satan, who govern the forces of darkness and exert the profound influence on human behavior. അപ്പോൾ പൗലോസിനെ കുറിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പൗലോസിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ പൗലോസ് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: ഈ മേൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിന്റെ അധിപതി എന്ന് പറയുന്നത് സാത്താനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യന് സ്വന്തം ശക്തിയാൽ സാത്താനെ പരാജയപ്പെടുത്തുവാൻ സാധ്യമല്ല. This reality reveals that human effort alone are insufficient to overcome the deep-seated evil and primitive world. ഇവിടെ നിന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് സാത്താന്റെ അന്ധകാര ശക്തികളെ പരാജയപ്പെടുത്തുവാൻ മാനുഷികമായ പ്രയത്നങ്ങളും ചിന്തകളും പ്രവർത്തനമെല്ലാം വൃഥാവാണ് എന്നുള്ളതാണ്. In this context, the believer's only hope in the struggle against the devil's scheme and his forces is not through worldly means or human strength. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു, പൈശാചിക തന്ത്രങ്ങളെ ജയിക്കണമെങ്കിൽ നാം കേവലം മാനുഷികമായ ആയുധങ്ങൾ ധരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, മറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ സർവായുധവർഗം ധരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. Devil uses the scheme and strategies to deceive and defeat the believer, making it clear that where human resources are ineffective and spiritual battle. ഇവിടെ ഒരു വിശ്വാസിയെ തകർക്കുവാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റുവാൻ വേണ്ടി പിശാചായവൻ ചതിക്കുഴികൾ ഒരുക്കി പലവിധമായ തന്ത്രങ്ങൾ ഒരുക്കുവാനിടയെത്തിയിരുന്നു. Paul exhortation to put on the full armor of God in Ephesians 6 underscore that the necessity of divine protection and
empowerment. ഇവിടെ എഫെസ്യർ 6-ാം അധ്യായത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സകല സർവായുധ വർഗവും ധരിക്കണമെന്ന് പൗലോസ് പറയുന്നതിന്റെ ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ആ ഒരു സംരക്ഷണത്തിന്റെ ശക്തിയുടെയും അടയാളമാണ് കാണുന്നത്. It is only through God's provisions, specifically the full armor of God, that believers can hope to stand firm in the face of the devil's attack. ഇതിൽ നിന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ആ ഒരു സർവായുധ വർഗം ധരിച്ചാൽ മാത്രമേ പിശാചിനോടും അവന്റെ തന്ത്രങ്ങളോടും നമുക്ക് എതിർത്ത് നിൽക്കുവാനും അതിനെ തരണം ചെയ്യുവാനും സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. Thus the believer defense in this ongoing spiritual struggle is not found in his physical weaponry, but in this divine weapon and spiritual resource that God provides, enabling believers to resist the enemy and stand firm in the fight. ഇവിടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പിശാച് കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രയാസങ്ങളെ പ്രതിസന്ധികളെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ മാനുഷികമായ ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല, മറിച്ച് ദൈവം നമ്മുടെ മേൽ ഫലമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സർവായുധ വർഗം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമേ അതിന് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. The struggle is real, but the victory is assured for those who put on the full armor of God and trust in His power to overcome the enemy. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടത എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ ശത്രുവിനെ മറികടക്കണമെങ്കിൽ സർവായുധ വർഗം ധരിക്കേണ്ടതും കർത്താവിൽ നമ്മൾ ആശ്രയം വെക്കേണ്ടതും ആവശ്യമാണ്. Hallelujah. Finally, we must stand with armor. ഒടുവിലായി നാം കർത്താവിന്റെ സർവായുധ വർഗം ധരിക്കണം. So I repeat, stand with armor. സർവായുധ വർഗം ധരിച്ച് നിൽക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. Ephesians chapter 6 verse 13 emphasizes the necessity for Christians to be fully equipped for the spiritual battle they face. എഫെസ്യർ 6:13 നാം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി എപ്പോഴും യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ സജ്ജരായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് കാണുവാൻ സാധിക്കും. Imagine a firefighter entering a blazing building without a protective gear. Their courage alone won't save them. ഒരു ഫയർഫോഴ്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഒരു തീ പിടിച്ച ഒരു കെട്ടിടത്തിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് കയറി പോകുന്നത് ചിന്തിക്കുക, അവിടെ തന്റെ ധൈര്യം ഒരിക്കലും തന്നെ രക്ഷിക്കുന്നില്ല. Similarly, we as Christians, we cannot face spiritual battle without the armor of God provides. അതിലൊരു ക്രിസ്ത്യാനി ആയിരിക്കെ അവിടെ പൈശാചിക തന്ത്രങ്ങളോട് എതിർപ്പാൻ സർവായുധ വർഗം ഇല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് സാധിക്കുകയില്ല. Spiritual warfare is not limited to specific moment of trial, but it is continuous struggle in which believers must remain steadfast. ആത്മീയ യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക സമയത്ത് നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുന്ന വിഷയമല്ല, മറിച്ച് അത് ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആഞ്ഞടിക്കുന്ന ഒരു പ്രയാസമാണ്. അതിൽ നാം നിലനിൽക്കേണ്ടത്, സ്ഥിരത കാണിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. Paul, writing from prison and under constant guard, used the imagery of Roman soldier armor to illustrate the Christian spiritual defense. ഇവിടെ തടവറയിലായിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കാരാഗൃഹത്തിലായിരിക്കുന്ന പൗലോസ് അവിടെ റോമയിലായിരിക്കുന്ന ഒരു പടയാളിയുടെ ചിത്രം അല്ലെങ്കിൽ ആയുധം ധരിച്ച ഒരു പടയാളിയുടെ ചിത്രം നമ്മുടെ മുൻപിൽ വരച്ചു കാണിക്കുന്നു. He's daily exposed to the soldier's gear, provide a vivid picture of the believer's need for divine protection and readiness. നാം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സൈന്യാധിപനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ താൻ എപ്പോഴും ജാഗരൂപിയായിരിക്കും, എപ്പോഴും ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അതുപോലെ ആയിരിക്കണം കർത്താവിന്റെ ഒരു വിശ്വാസികളായിരിക്കുന്ന നാം എല്ലാവരും. The Greek term panoplia used for whole armor signifies the entirety of the divine equipment provided for all Christians. ഇവിടെ യവനായ പദമായ പനോപിയ എന്ന പദം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സർവായുധ വർഗത്തെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. Panoplia derived from the word pas means all and haplon means weapon. ഇവിടെ നാം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പാസ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞത് എല്ലാം എന്നും ഹാപ്ലോൺ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ആയുധവും എന്നാണ്. It emphasizes that believers need to just any armor, but the complete set without omitting any part. അവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആയുധം അല്ലെങ്കിൽ ചില ആയുധം ധരിക്കണം എന്നല്ല പറയുന്നത്, മറിച്ച് സർവായുധ വർഗം എല്ലാ ആയുധവും ധരിക്കണം എന്നാണ് അവിടെ വ്യക്തമായി പറയുന്നത്. It is not enough to wear just one or two pieces. Every part of the armor is essential for a spiritual survival. ഒന്നോ രണ്ടോ ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ആയുധമല്ല ആവശ്യം, മറിച്ച് യുദ്ധം ചെയ്യണമെങ്കിൽ സർവായുധ വർഗം ധരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. The armor represents God's provision for strength, protection and victory. ദൈവം നൽകുന്ന ശക്തിയെ, സംരക്ഷണത്തെ, വിജയത്തെ സർവായുധ വർഗം കൊണ്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. Each piece of armor has specified purpose: helmet for the head, shield from protection and sword for offense. ഓരോ ആയുധത്തിനും അതിന്റേതായ പ്രത്യേക ഉദ്ദേശവും ഉപയോഗവും ഉണ്ട്. Similarly, every part of God's armor is crucial for spiritual warfare. അതിനാൽ ദൈവം നൽകുന്ന ഓരോ ആയുധവും ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. Belt of truth, ground yourself in God's word, counter the enemy's lies. അരയ്ക്ക് സത്യമെന്ന് പറയുമ്പോൾ കർത്താവിന്റെ വചനത്തിൽ അടിയുറച്ച് പിശാചിനോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുവാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു. Breastplate of righteousness, live a life of integrity of protection by Christ's righteousness. നീതി എന്ന കവചം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ, ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ നാം നീതിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനെ കാണിക്കുന്നു. Shoes of peace, walk in the confidence, sharing the gospel wherever you go. സമാധാനം എന്ന ചെരുപ്പ് കൊണ്ട് നാം എവിടെ ആയിരുന്നാലും കർത്താവിന്റെ സുവിശേഷം മറ്റുള്ളവരോട് അറിയിക്കണം എന്നതിനെ കാണിക്കുന്നു. Shield of faith, trust God in extinguish doubt and fear.
വിശ്വാസം എന്ന പരിചയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഏത് അവസ്ഥയിലും ദൈവത്തെ സംശയിക്കാതെ ഭയപ്പെടാതെ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയം വയ്ക്കുന്നതിനെ കാണിക്കുന്നു. Helmet of salvation, secure your mind with the assurance of salvation. രക്ഷ എന്ന സ്ഥിരസ്ഥം കൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാകുന്നത് കർത്താവിന്റെ ആ ഒരു നിത്യരക്ഷയിൽ നാം ആശ്രയം വെക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. Sword of the Spirit, use God's word effectively in both defense and offense. ആത്മാവിന്റെ വാൾ എന്ന് പറയുന്നത് നാം എതിർക്കുവാനും പ്രതിരോധിക്കുവാനും ഉപയോഗിക്കേണ്ട ദൈവത്തിന്റെ വചനം എന്നുള്ളതാണ്. So here calls us to take up God's full armor versus the enemy in difficult time and stand firm in our faith. അതിനാൽ കഷ്ടത വരുമ്പോൾ, പ്രയാസങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതിനെ തരണം ചെയ്യുവാനും ശത്രുവിനെ മറികടക്കുവാനും സർവായുധ വർഗ്ഗം ധരിക്കണമെന്ന് പൗലോസ് നമ്മോട് പറയുന്നു. Victory is not about avoiding the battle but enduring them with God. വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പേടിച്ച് പിന്മാറുന്നതല്ല, മറിച്ച് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയം വെച്ച് അതിൽ അതിജീവിക്കുന്നതാണ് വിജയം എന്ന് പറയുന്നത്. As we face the battle of life, remember that God has provided everything else to need to stand strong. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രയാസങ്ങൾ, യുദ്ധങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയം വെച്ച് നാം അതിൽ സ്ഥിരത കാണിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. Paul command to put full armor of God reflect the believer's ongoing responsibility to the vigilant and fully prepare the spiritual warfare. ഇവിടെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും സർവായുധ വർഗ്ഗം ധരിക്കുമെന്ന് പൗലോസ് വിശ്വാസികളോട് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ശ്രദ്ധയോടെ മുൻകരുതലോടെ ഇരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. To stand firm in the face of spiritual opposition requires strength that comes from human effort but from the God provisions. ഈ ആത്മീയമായ യുദ്ധത്തിൽ നാം ഉറച്ചു നിൽക്കണമെങ്കിൽ മാനുഷികമായ ഒന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുകയില്ല, മറിച്ച് ദൈവികമായ ശക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അവിടെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. The Christian must therefore be continually empowered by the Holy Spirit, drawing strength from Christ and equipping themselves with His word. അതിനാൽ ഒരു ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസിയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞ് ഓരോ ദിവസം ക്രിസ്തുവിൽ നിന്നുള്ള ആ ശക്തി പ്രാപിച്ച് മുൻപോട്ട് പോകേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. The believer must not only prepare for the day of evil but must maintain their guard at all times, remain to firm their faith and power of God. ഒരു വിശ്വാസി ഒരിക്കലും ദിവസം വരുവാൻ വേണ്ടി അതിൽ വിജയിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം കാത്തിരിക്കരുത്, മറിച്ച് തന്റെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുവാനും ദൈവത്തിന്റെ അളവറ്റ ശക്തിയിൽ ആശ്രയം വയ്ക്കുവാനും തയ്യാറാകണം. The full armor of God providing the necessary of defense and offense of withstand the attack of the enemy. സർവായുധ വർഗ്ഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ശത്രുവിന്റെ സകല തന്ത്രങ്ങളോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുവാനും പ്രതിരോധിക്കുവാനും നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. It is used that the believer can stand victorious, secure in salvation and strength provided by Christ. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തു നമ്മുടെ മേൽ പകർന്ന ആ ശക്തി കൊണ്ട് ഓരോ വിശ്വാസിക്കും ജയാളിയായി തീരുവാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ്. So here I brief myself. ഇവിടെ എന്റെ വാക്കുകളെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. While look upon the human history, wars are often fought for land and wealth or power. നാം മനുഷ്യന്റെ ചരിത്രം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ യുദ്ധം നടക്കുന്നത് സമ്പത്തിന് വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ പണത്തിന് വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ വസ്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടിയോ ആണ്. The struggle is not over material possession or political dominion but over the very kingdom of God within us. പക്ഷേ ഇവിടെ ഞാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതികമായ ഒന്നിനു വേണ്ടിയല്ല, മറിച്ച് ആത്മീയ മണ്ഡലത്തോടുള്ള യുദ്ധമാണ് ഇവിടെ നാം കാണുന്നത്. The enemy's primary goal is to disrupt the relationship with God, to separate us from His love and His presence. ഇവിടുത്തെ ശത്രുവിന്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞത് ദൈവവും മനുഷ്യനുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ അകറ്റിക്കളയുക എന്നുള്ളതാണ്. The force of evil understand the believer, the kingdom of God and the love of God and the intimate presence of God invaluable. ഇവിടെ പിശാചായവൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശത്രുവിന് വ്യക്തമായി അറിയാം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവ സ്നേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ മൂല്യം എന്താണ് എന്നുള്ളത്. However, being a soldier in spiritual battle requires deep commitment. അതിനൊരു ക്രിസ്തീയന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പടയാളി ആയിരിക്കെ നാം ഓരോരുത്തരും ഉത്തരവാദിത്വം നിറഞ്ഞു നിൽക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. Without steadfast dedication, it is impossible to stand firm in the face of such opposition. നമ്മൾ ഉള്ളിൽ സ്ഥിരമായ ഒരു ഉത്സാഹം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ല എങ്കിൽ ഈ ആത്മീയ യുദ്ധത്തിൽ വിജയിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുകയില്ല. So we must put on full armor of God and remain steadfast, fully equipped the resist of the scheme and അതിനാൽ ശത്രുവിന്റെ സകല തന്ത്രങ്ങളെയും അവന്റെ തന്ത്രങ്ങളെ വിജയിക്കണമെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ സർവായുധ വർഗ്ഗം നാം ഓരോരുത്തരും ധരിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്, ആവശ്യമാണ്. By standing firm our faith and holding fast of the truth of God's word, we can resist the devil and remain victorious in ongoing battle. അതിനാൽ കർത്താവിൽ വിശ്വസിച്ച് കർത്താവിന്റെ അമിതബലത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് നാം മുൻപോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ശത്രുവിന്റെയും അവന്റെ സകല പദ്ധതികളെയും അവന്റെ യുദ്ധത്തിൽ നമുക്ക് അവനെ തരണം ചെയ്യുവാനും നമുക്ക് അതിൽ വിജയിക്കുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. May God bless you. Continue to fight the good fight with equipment and empowered strength. അതിനാൽ നല്ല യുദ്ധം ചെയ്ത് വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് മുൻപോട്ട് പോകാൻ നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകളെ ഇവിടെ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. Let's pray. Father, we thank you for this blessed time in this Lord. Thank you, Father, you helped us to think about the spiritual warfare. Lord, in this world we are going many crises in our life, Lord. Many difficulties are coming in our life, Lord. In our spiritual life, the Satan are
are using scheme to destroy our spiritual life, Lord. Lord, without your strength, without your Holy Spirit, we cannot stand firm, Lord, in this times, Lord. Lord, give us the power of you, Lord. And I submit the entire congregation, those who are listening, Lord. You bless, Lord, everyone. Lord, in these days, make us to stand firm in this spiritual warfare, Lord. In Jesus' name, I pray. Amen. May the love of Father, grace of Son Jesus Christ, and the fellowship of Holy Ghost rest and abide with us till the second coming of Jesus Christ. Amen. Praise our God. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.